Hallelujah, Father, we want to thank you. Father, we want to worship you, God. We want to give you the best service, the best worship that we can ever give to you. 하나님께 진짜 우리 마음속에서 깊이 우리에게 최선을 다하는 예배를 드리고 싶습니다. 그냥 가만히 앉아서 구경하는 예배가 아니라 진짜 왕 다윗처럼 하나님 앞에 춤추면서 찬양하면서 예배를 드리기 원합니다. 우리 마음속 깊은 곳에서 나오는 고백이 될 수 있도록 성령님 함께 해 주시옵소서. 할렐루야, 주님을 찬양합니다. 같이 자리에서 일어나 주시고 같이 찬양하겠습니다. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship your holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. The sun comes up. The sun comes up. It's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name.
Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Let's sing it out. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Hallelujah. Let's give him an applause. Hallelujah. 주님을 찬양합니다. Bless the Lord, oh my soul. From all my heart and soul, we praise you, God. Let us worship God together. He's the only King forever. Our God, a firm foundation, our rock, the only solid ground. As nations rise and fall, kingdoms now strong, now shaken, but we trust forever in the name of Jesus. We trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious, you are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Unmatched in all your wisdom, in love and justice you will reign. Every knee will bow. We bring our expectations. Our hope is anchored in your name, the name of Jesus. We trust the name of Jesus. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious.
We lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You lift our banner high. We lift the name of Jesus. From age to age you reign. Your kingdom has no end. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. Sing it out. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are one more time. You are the only King forever. Almighty God, we lift you higher. You are the only King forever, forevermore. You are victorious. Hallelujah, Jesus, we praise you, God. You are the only King forever, Jesus. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Let's sing Amen.
God. We cry out to you, God. Jesus, Jesus. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family and your children and the children and the children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Let your will be done. Amen. 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 I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. Oh, my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God.
through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it again. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Let's sing it again, only the voices. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Father, I love you, Lord. Your mercy never fails me. You have led my life. 하나님께서 저의 인생을 지금까지 오늘까지 인도하신 것을 믿습니다. All my life you have been faithful. From the first day, 첫째 날부터 오늘까지 하나님은 항상 성실하신 분이었습니다. Thank you, God, that we can grasp your presence. Thank you, God, that we can understand that you are a good Father. 하나님은 좋으신 하나님이십니다. 하나님은 좋으신 아버지이십니다. Hallelujah. We praise you, God. 주님을 찬양합니다.
주님을 사랑합니다. 주님이 저의 모든 것입니다. 하나님 말씀 통해 저에게 말씀해 주시옵소서. 저의 귀를 열고 저의 영적인 눈을 열고 저의 마음을 열어 주시옵소서. 성령님 이 곳에 임재하셔서 진짜 오늘 저녁에 마음의 눈이 열리는 또 우리의 귀가 열리는 그런 기적이 일어날 수 있도록 함께 해 주시옵소서. Let Father no one go out of this room like as the same as they come. 하나님 아버지, 오늘 이 곳에 온 한 분 한 분 다시는 똑같은 모습으로 나가지 않고 새로운 모습으로 이 예배당을 나갈 수 있도록 도와주시옵소서. 하나님 아버지, 우리의 찬양을 받아주셔서 감사드립니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 이 시간은 독일 포스케어 총회장님이신 가이젤 하르트 목사님께서 잠시 나오시겠습니다. 파스토 가이젤 하르트 können Sie vorne kommen? Genau die richtige Größe. 아주 규모가 크네요. Offensichtlich passe ich gut hierher. 여기에 딱 맞는 규모인 것 같습니다. Mein Name ist Jochen Geiselhardt. 제 이름은 가이셀 하르트입니다. Ich leite Foursquare Deutschland. 저는 포스케어 독일을 인도하고 있습니다. Bin also ein Kollege von Pastor An. 그리고 우리 안 목사님의 친구입니다. Auch wenn wir weit auseinander sind. 우리가 아주 멀리 떨어져 살지만 Es freut mich, dass ihr alle euch hier versammelt. 여러분이 여기에 다 모이셔서 매우 기쁩니다. Herrnhut liegt im Zentrum von Europa. 이 헤르누스는 유럽의 중심입니다. Auch wenn man das auf den Verkehrswegen nicht unbedingt merkt. 이 교통 상황은 그렇게 썩 좋지 않지만 Man kommt noch gut nach Dresden, aber dann war es das schon. Man kommt gut nach Dresden, aber dann ist es vorbei. 예. 드레스덴까지는 그래도 오기가 편한데 그 다음에는 좀 힘들어요. Und trotzdem bleibt Herrnhut ein Fixpunkt in unserer Geschichte als Christen in Deutschland und in Europa und in der Welt. 그렇지만 이 헤르누스는 이 독일뿐만 아니라 유럽 전체의 영적인 중심지입니다. Und wir wollen uns immer wieder daran erinnern, an die Leidenschaft, die unsere Brüder, die Herrnhuter Brüdergemeinde uns vorgelebt hat. 저희가 우리 믿음의 선조들인 우리 브루더, 이 형제단들의 주님을 향한 열정을 항상 다시 기억하기를 소원합니다. Eine Leidenschaft, sich eng mit Gott zu verbinden im Gebet. 하나님과 기도를 통해서 함께 거하고자 하는 그 열정입니다. Eine Leidenschaft dafür, dass Menschenleben verändert werden. 그리고 사람이 바뀔 것에 대한 열정입니다. Und eine Leidenschaft für die Welt, wo sie Menschen ausgesandt haben. 그 다음에 세계를 향한 사람들을 보냄으로 말미암아서 세계를 향한 열정입니다. Wir sind Teil einer Geschichte, die vor 2000 Jahren begonnen hat. 2000년 전에 시작되어진 역사의 한 부분입니다. Und wir schreiben immer noch am 29. Kapitel der Apostelgeschichte. 우리는 사도행전 29장을 계속해서 써가고 있습니다. Und wir schreiben so lange daran, bis Jesus wiederkommt. 예수님께서 다시 오시는 그날까지 우리는 사도행전 29장을 함께 써나갈 것입니다. Ich habe mich oft gefragt, warum die Apostelgeschichte, warum Acts Geschichte der Apostel heißt.
왜 그 사도행전이라는 이름을 붙였을까 한번 제가 생각을 해봤습니다. Denn wer dieses Buch liest, der sieht, dass es eine Geschichte des Heiligen Geistes ist. 그 책을 읽는 자들이 성령의 역사라는 것을 깨닫도록 하기 위함입니다. Meistens standen die Apostel nur irgendwo in der Gegend rum. 예? Sie standen einfach nur rum. 왜 그러냐? Das war kurz. Meistens sind seine Übersetzungen doppelt so lang. Naja. Aber wenn der Heilige Geist kam, hat er sie angetrieben. 성령께서 오시면 성령께서 직접 역사하셨습니다. Es hat nicht gereicht, dass Jesus ihnen sagte, geht hin in alle Welt. 예수님께서 전 세계로 나아가라라고 말씀을 하셨습니다. Sie waren immer noch ängstlich. 그런데 제자들은 항상 두려웠어요. Aber als die Kraft vom Himmel kam, 근데 능력이 하늘로부터 임했습니다. Apostelgeschichte 1,8, 사도행전 1장 8절입니다. dann haben sie ihre Angst abgelegt und sind gegangen. 그리고 두려움이 사라지고 전 세계로 흩어졌습니다. Denn wir werden nicht lange laufen. Wir werden nicht weit laufen. 그들이 그 멀리 뛰어갈 수는 없었어요. Wenn es nur aus irgendeinem Gehorsam heraus ist. 그냥 단순한 순종으로만 했다면. Aber wenn die Kraft Gottes in uns ist, 그러나 성령이 우리 안에 들어오시면 dann kommt die Motivation aus unseren Herzen. 그러면 우리의 마음속에 그것에 대한 동기부여가 이루어집니다. Und deswegen strecken wir uns aus nach der Kraft des Heiligen Geistes. 그렇기 때문에 우리가 성령의 능력이 필요한 것입니다. Denn er weiß, was zu tun ist. 그러면 성령님께서 그 사람은 무엇을 성령님께서 원하시는 걸 압니다. Er weiß, wie es zu tun ist. 그리고 성령님께서 어떻게 할 수 있는가를 알 수 있습니다. Und wo es zu tun ist. 그리고 어디에서. Und wir geben uns ihm zur Verfügung. 그리고 우리가 성령님께서 우리를 사용하시도록 우리를 내어 드립니다. Und dann werden wir spannende Geschichten erleben, so wie unsere Geschwister in der Apostelgeschichte. 그렇다면 우리도 사도행전에 나타난 것과 같이 우리도 아주 긴장되는 역사의 주인공이 될 수가 있습니다. Und so wünsche ich euch in dieser Woche, dass ihr neu erfüllt werdet von der Kraft und der Begeisterung des Heiligen Geistes. 제가 간절히 소원하기를 여러분께서 이 1주 동안에 성령으로 충만하게 되어지고 성령의 능력으로 충만하게 되어지기를 소망합니다. So, das war jetzt dreimal so lang wie vorher. 어떨 때 길고 어떨 때 짧으네. Und da ich heute Abend nicht predige, 오늘 제가 설교하는 날은 아닙니다. höre ich jetzt auf. 그래서 제가 마치도록 Herr 하겠습니다. segne euch. 하나님께서 여러분을 축복하십니다. 감사합니다. 다 같이 말씀 같이 읽도록 하겠습니다. 누가복음 15장 11절에서 24절까지 한 절씩 읽도록 하겠습니다. 15장 11절에서 24절까지입니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 12절 읽어주시면 되겠습니다. 한 절씩 교독하시겠습니다. 제가 다시 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 가서 그 나라 백성 중 한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들로 보내어 돼지를 치게 하였는데 이에 스스로 돌이켜 이르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 풍뿐이 얼마나 많은가. 나는 여기서 주려 죽는구나. 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다.
나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지 아들이라 일컬음을 감당치 못하겠나이다 하더라. 이 시간은 정정임 선교사님 나오셔서 기도해 주시겠습니다. 좋으신 하나님을 찬양합니다. 신실하신 하나님 감사합니다. 저희에게 정말 기도로 헤르노트 성령 축제를 준비하게 해주시고 이렇게 풍성한 말씀과 풍성한 교제로 은혜를 내려주시니 감사합니다. 하나님, 성령님, 주의 이름으로 모인 곳에 두세 사람이 모인 곳에 함께하고 계시겠다고 약속하신 성령님, 저희와 함께하고 계심을 믿습니다. 성령님, 한 사람 한 사람 정말 간절한 심령으로 나와왔습니다. 우연하게 이곳에 온 것이 아닌 줄 압니다. 하나님, 많은 고민을 가지고 또 문제를 가지고 또 아픈 마음을 가지고 주님 앞에 겸손히 나온 영혼들이 있습니다. 주님, 성령님, 이 시간 한 영혼 한 영혼 만져주시옵소서. 주님의 만지심으로 치료함 받고 새 힘을 얻고 예수 그리스도 우리 주님을 만나고 주님에 돌아가는 이런 성령 축제가 되도록 축복하여 주시옵소서. 아버지께서 너무너무 사랑하셔서 예수 그리스도를 저희를 위해서 십자가에 내어주시고 다 이루었다, 다 담당하게 하심을 감사합니다. 그저 믿고 영접하고 누리기를 원하시는 주님, 이 주님의 마음과 주님의 놀라운 사랑을 영접하게 도와주시옵소서. 아버지, 저희의 마음을 열어주시옵소서. 아버지, 우리가 많은 것을 이루어서 뭔가를 성취해서 뭔가를 주님께 보이고자 하는 그런 마음들 있었습니다. 그러나 그런 것들로는 아무것도 주님을 높일 수 없고 또 저희 마음도 기패합니다. 아버지, 우리가 주님만을 예배하게 도와주시고 아버지, 주님으로 교제하는 기쁨이 풍성해서 아버지 주님의 영광이 되게 하여 주시옵소서. 아버지, 한 분 한 분 우리 청소년들, 청년들, 리더들, 우리 선교사님들 주님 만져주시옵소서. 말씀으로 성령으로 기름 부어주시기를 기도합니다. 무엇보다 세우신 우리 양다윗 목사님을 이 시간 권세 있게 세워주시고 주님 하나님의 마음을 선포하게 도와주시옵소서. 간절히 기다리고 돌이키시기를 원하시는 또 주님 신실하신 아버지의 사랑을 증거하게 해주시고 이 말씀을 받고 주님 변화되게 하여 주시옵소서. 아버지, 하나님께서 저희의 예배를 통하여서 영광 받아주시기를 간절히 기도합니다. 하나님 감사합니다. 이 모든 것들을 주님께 맡기고 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 이 시간은 에스토니아에서 오신 최예나 자매님께서 특송 선교해 주시겠습니다.
아멘. 할렐루야. 감사합니다. 은혜로운 찬양 감사합니다. 우리 예나 자매님이 부른 저 찬양의 고백이 우리들의 고백이 되기를 소망합니다. 그 역사가 오늘 이 밤 일어날 줄로 믿습니다. 오늘 말씀을 통해서 이 하나님의 아버지의 마음이 우리의 귀를 통해서 우리의 심장으로 우리의 마음으로 임하는 역사가 이루어지기를 소망합니다. 우리 가이슬 목사님께서 사도행전 1장 8절이 사도로서의 삶의 시작이다 이렇게 말씀을 하셨습니다. 근데 성경 전체를 보면 두 가지, 우리 신앙생활에 큰 두 가지 사건이 있는데 하나는 뭐냐? 거듭남의 사건입니다. 복음서는 거듭남으로부터 시작되어집니다. 예수님과의 만남이지요. 사도로서의 삶은 사도행전 성령 강림으로부터 성령 세례로부터 이루어지는 것이죠. 그래서 성령 세례는 내일 우리 안영건 목사님께서 선포해 주실 것입니다. 오늘 우리에게는 이제 가장 중요한 첫 번째 거듭남에 관한 이야기입니다. 그럼 거듭남을 우리가 체험하고 이해하고 체험하기 위해서는 거듭남 속에 담겨인 그 무언가를 붙잡아야 되는데 그게 뭔지 아세요? 그것이 바로 오늘 말씀에 나와 있는 아버지의 마음입니다. 그래서 누가복음 15장 이 말씀 속에 그 아버지의 마음이 아주 자세하게 이렇게 소개가 되어 있습니다. 이 말씀 속에 담겨진 이 아버지의 마음이 우리 모두의 마음 속에 임하셔서 우리의 마음을 어루만져 주시고 우리를 치료하여 주시고 우리의 영혼을 열어주시고 우리에게 변화의 역사, 기적의 역사가 시작되어지는 하나님의 은혜가 우리 가운데 임하시기를 기도합니다. 누가복음 이 15장에 나오는 이 아버지의 마음은 네 가지로 정리를 한번 해볼 수가 있습니다. 신뢰하는 아버지, 기다리는 아버지, 용서하는 아버지, 축복하는 아버지입니다. 이탈리아 말이 맞아요? 세레디토 맞아? 몰라? 오케이. 나도 이탈리아 말을 몰라서 그냥 찾아서 이렇게 좋은 거를 선택해서 썼는데 중요한 것은 신뢰, 하나님의 신뢰, 하나님의 이 무한한 신뢰. 이게 어떻게 보면은 참 가슴에 깊게 이렇게 와닿기가 쉽지 않은 하나님의 사랑이에요. 이 엄마의 사랑은 우리가 일반적으로 우리 자녀들이 엄마의 사랑은 어때요? 엄마는 내가 어디 아프지? 배고프지? 어디 맛있는 거 있지? 따뜻해? 춥지? 엄마는 그냥 사랑이 팍팍팍팍 느껴져. 근데 아버지는 말도 잘 안 하고 표현도 잘 안 하고 아버지는 별로 나를 사랑하지 않는 것 같이 이렇게 느껴질 때가 많이 있어요. 그죠? 아주 특별한 우리 그 원폴리캅 선교사님 같은 분은 빼고 저와 같은 아버지는 우리 자녀들이 엄마의 사랑을 그냥 팍팍 쉽게 느끼는데 아버지의 사랑은 잘 못 느낄 수가 있어요. 근데요, 제가 아버지를 대표해서 말씀드리지만 아버지도 우리 자녀들을 사랑합니다. 표현을 잘 못해서 그렇지 마음으로는 사랑한단 말이에요. 그런데
이 신뢰라는 아버지의 마음이 그렇게 우리 육신의 아버지가 잘 느껴지지 않는 것처럼 이 나를 신뢰하는 하나님 아버지의 사랑이 깊이 느껴지는 데에는 시간이 좀 걸리더라고요. 오늘 본문에 나오는 11절, 12절을 다시 한번 보겠습니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그 둘째가 아버지에게 말하되 아버지여 재산 중에서 내게 돌아올 분깃을 내게 주소서 하는지라 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 한 아버지에게 두 아들이 있어요. 그런데 어느 날 둘째 아들이 누구 정도 나이가 될까? 우리 한 다니엘 정도 나이가 될 것 같아요. 다니엘 정도 나이가 되는 아들이 갑자기 아버지한테 오더니 심각해지는 거예요. 우리 아버지라고 합시다. 오늘따라 막 분위기를 잡는 거야. 아버지, 할 말이 있는데요. 아버지가 이제 얘가 왜 이러지? 아버지, 내가 궁금함이 생각해 봤는데요. 아버지하고 함께 못 살겠어요. 아버지 잔소리가 싫어요. 나도 이제 내 인생, 내 생각대로 한번 살고 싶어요. 나를 놓아주세요. 이 말을 들은 이 아버지의 마음이 어떨 것 같아요? 속은 그냥 막 부글부글 끓겠죠. 아마 저 같았으면은 제 성격에 목소리가 아버지 그러면 저는 그냥 뭐야! 막 이렇게 했을 것 같아요. 근데 우리 자상하신 요하네스 선교사님 같은 경우는 가만히 곰곰이 고민을 하다가 그래 줄게. 이거 이해가 됩니까? 재산이라는 것은 아버지의 유산이라는 것은 아버지가 돌아가시면 아버지가 죽으면 그 유산을 자식에게 주는 것이에요. 그런데 지금 아버지도 멀쩡하고 아직 결혼도 안 하고 아직 인생을 어떻게 살아야 될지도 잘 모르는 우리 다니엘 나이가 와가지고 갑자기 재산 주세요. 그러니 이 아버지가 그 아들에게 주기가 쉽지 않잖아요. 그런데 중요한 것은 이 아버지가 아들에게 재산을 주었다는 것입니다. 여기서 우리 한번 생각해 봅시다. 왜 주었을까? 아버지가 왜 주었을까? 우리 다니엘이 주식 투자해가지고 돈을 잘 벌을 거야 하는 거 생각을 하고 주었을까? 아버지는 이 돈을 줘봤자 이 다니엘이 갖다가 허랑방탕하게 다 쓸 거를 알았어요. 그럼에도 불구하고 자식에게 이 유산을 나누어 준 거예요. 왜 그렇습니까? 아들이기 때문에. 아들이기 때문에. 돈보다 아들이 더 중요하기 때문에. 아들의 인격을 존중해서 아들이 그냥 원하니까 옳고 그름의 문제가 아니라 그냥 아들이 원하니까 그냥 준 거예요. 아들이 똑똑하고 아들이 내 말을 잘 들어서 준 게 아니에요. 아들이 비록 이 재산을 허랑방탕하게 낭비할 것을 알았지만 그 아들에게 재산을 나누어 주는 마음, 그것이 우리 죄인된 인간들을 향한 하나님 아버지의 마음입니다. 이해되세요? 인간을 향한, 그래서 이것을 제가 신뢰다 이렇게 고민을 하다가
정리를 해봤어요. 인간을 향한 하나님의 신뢰는 에덴 동산에서부터 시작이 되어졌습니다. 우리 그 청소년들 중에 2세들 중에 창세기를 읽다가 에덴 동산에 하나님이 선악과를 그 에덴 동산 중앙에 세워놓으시고 아담에게 이거를 먹지 말라. 이것을 먹으면 내가 정령 죽으리라. 이런 말씀을 하셨어요. 그래서 이 말씀의 참뜻이 무엇일까? 이게 정말 여러분의 가슴에 와닿으세요? 어떤 형제는 저한테 그래요. 자기가 맨날 죄에 빠지는 거야. 그러니까 죄를 안 지려고 하는데도 자꾸 죄에 빠지니까 어느 날 저한테 와가지고 그러는 거예요. 내가 천국에 가면은요, 아담 귀싸대기를 때려줄 거예요. 아담이 그 선악과만 안 먹었다면 내가 이렇게 죄로 고생을 안 해도 되는데, 그 아담이 죄를 범해가지고 내가 이렇게 고생을 한단 말이야. 자기가 죄 짓는 거를 이제 아담에게 이게 이제 전가를 하는 거지요. 에덴 동산에 선악과를 주신 하나님의 마음은 무엇일까요? 왜 거기에 선악과를 두셨을까요? 질문을 다 계속해 보겠습니다. 만약에 하나님이 1번 아담이 범죄하지 않기를 바라는 마음으로 선악과를 세워두셨다. 2번째, 하나님은 아담이 선악과를 먹을 줄을 모르셨다. 3번째, 하나님은 아담이 선악과를 먹을 거를 알았지만 거기에 세우셨다. 1번. 한번, 그 다음에 2번. 3번. 나머지 안 든 사람은 뭐야? 이해가 안 된 거예요? 저는 이게 저도 잘 이해가 안 됐어요. 근데 어느 날 이게 이해가 되어지는 거야. 이것이 인간을 향한 하나님의 신뢰구나. 하나님은 인간이 아담이 선악과를 따먹을 걸 알고 계셨습니다. 만약에 하나님이 아담이 따먹을 걸 알지 못하셨다면, 아니 전능하신 하나님이 그거 모르셨겠어요? 아셨기, 그치? 따먹을 걸 알고 계셨어요. 그리고 죄의 결과로 죽을 거를 알고 계셨어요. 그리고 죄의 열매로 인해서 고통받을 인간의 본질을 알고 계셨어요. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 선악과를 에덴 동산에 두신 겁니다. 그럼 거기에 담겨진 하나님의 마음은 뭐냐? 인간에게 주신 하나님의 자유의 선택권입니다. 네가 원하는 대로 해라. 그리고 네가 죄의 결과를 통해서 네 스스로 죄인이라는 사실을 깨닫고 네 스스로 나에게 돌아오기를 바란다. 그것이 아버지 하나님의 인간을 향한 신뢰입니다. 이 나를 향한 하나님의 신뢰가 잘 안 느껴질 거야, 그치? 미안한데 나도 잘 안 느껴졌었어요. 그런데 하나님은 인간을 그렇게 신뢰를 하신다는 거예요. 또 이 세상에 예수님을 믿지 않는 하나님의 존재를 부인하지 않고 자기의 생각대로 살아가는 사람들이 많습니다. 그리고 어떨 때는 예수님을 믿지 않는 사람들이 인생이 더 잘 되는 경우도 볼 때가 있어요. 그러니까 우리 특히 청년들, 우리 엄마 아버지는 그냥 입만 열었다 하면 예수님. 근데 가난해. 근데 친구 집에 놀러 가니까 저 집은 성경도 없어.
그런데 저 집은 그냥 의리의리하게 잘 살아. 도대체 뭐야? 하나님이라는 존재가 뭐야? 왜 하나님은 축복해 주신다고 그러는데 우리는 이렇게 못 살아야 되는 거야? 용돈 10유로 더 달라고 막 해야 되냔 말이야. 나 그렇게 살기 싫은데. 이런 생각이 드는 거예요. 그럼 불신자들이 어떻게 저렇게 하나님도 믿지 않는데 잘 살 수 있을까? 이런 의문이 든단 말이에요. 거기에 담겨진 하나님의 뜻이 무엇이냐 이거예요. 하나님의 마음이 무엇이냐 이거예요. 그 속에 담겨진 하나님의 마음은 하나님을 떠난 인간이 아무리 많은 것을 가졌다 하더라도 참다운 영혼의 만족과 행복은 없는 겁니다. 여러분, 그거를 아셔야 돼요. 우리 엄마 아빠가 외국인 선교사로 와서 그 사람들처럼 많은 돈, 좋은 차는 가지고 있지 못한다 하더라도 우리가 가지고 있는 우리의 마음속에 있는 행복과 기쁨과 사랑과 은혜는 저들에게 없는 거란 말이에요. 그 축복 속에, 세상의 축복 속에 담겨있는 하나님의 마음이 뭐냐? 하나님의 마음은 뭐냐? 그래, 너 모든 것을 다 가졌지? 너 정말 행복하니? 이거를 알기를 원하시는 죄인된 인간들에 대한 하나님의 신뢰의 마음이에요. 이해가 되세요? 하나님이 없다 하고 제멋대로 자기 생각대로 내 뜻대로 살아가는 인생들마저 축복하시고 그들의 삶의 문제를 통해서 내가 죄인이라는 사실, 하나님을 떠나서는 어느 누구도 행복하게 살 수 없다라는 사실을 스스로 깨달을 때까지 기다려주시는 하나님. 이 하나님은 정말 우리 인간을 신뢰하시는 하나님이십니다. 지금까지 선교 생활을 되돌아보니까 교회를 세우기 전, 그러니까 교회를 세운 지 9년이 됐는데 교회를 세우기 전, 교회를 세우기 후 이 두 가지를 한번 나눠서 생각을 해봤어요. 교회가 세워지기까지 제 인생을 한번 쭉 뒤돌아보는 시간을 갖게 됐어요. 그랬더니 갑자기 제 생각 속에 우리 안나 선교사의 얼굴이 샥 떠오르는 거예요. 그러면서 여보 우리 저 지하실을 얻어가지고 지하실을 다 고쳐가지고 저기서 예배를 드립시다. 그래? 그게 하나님의 뜻인 것 같아. 그래? 그럼 해봐. 6개월 동안 다윗 3살 때 다윗을 데리고 제가 혼자 가서 그 교회 지하실을 다 공사를 해가지고 6개월 동안 공사를 해서 예배를 드리기 시작했는데 2개월 후에 홍수가 나가지고 물이 꽉 차가지고 그거를 다시 돌려줘야만 됐어요. 그러니까 하려고 하던 것이 안 됐죠. 그 다음에는 또 가만히 기도해보고 생각해보니까 도저히 이렇게 해서는 답이 안 나올 것 같아. 그래서 생각하다가 또 현지교회를 가야 되겠다. 여보 우리 현지교회 갑시다. 현지교회 가가지고 현지교회 가서 좀 배웁시다. 그게 하나님의 뜻인 것 같아. 그래? 그럽시다 그러면. 그래서 현지교회를 3년을 다녔어요. 근데 현지교회를 갔는데 나는 일을 하러 갔는데 나를 필요로 하는 사람이 없는 거야. 그러니까 재미가 없어. 그래서 또 기도하다가 어디 가면 일을 할 수 있을까? 한인교회를 가면 되겠다. 여보 일로 와봐. 내가 기도해봤는데 현지교회는 현지 선교는 아닌 것 같아. 한인교회 가서 한인들을 섬기는 게
하나님의 뜻인 것 같아. 또 듣더니 아 그래. 시간이 지난 다음에 뒤돌아보니까 마치 바보와 같이 저를 신뢰해 준 거예요. 저를 신뢰해 준 거예요. 갑자기 조건 없는 하나님의 신뢰가 내 가슴으로 와닿는 거예요. 그런데 그때 만약에 안나 선교사 뭐라고? 지난번에 이렇게 한다고 하더니 안 되고서 뭐? 현지교회를 가자고? 혼자가 만약에 이랬다면 제가 다시 한번 말씀드리건대 오늘날에 저는 없었을 겁니다. 여자 한마디의 말이 남자를 일으켰다 눕혔다 하거든요. 그래서 제가 안나 선교사한테 그랬어요. 저 속에 평상시에는 좀 까다로울 때도 좀 있지만 저 속에 하나님의 신뢰가 있구나. 제가 그거를 조금 깨닫고 안나 선교사한테 교회가 세워졌을 때에 여보 고마워요. 나를 신뢰해줘서 고마워요. 이런 말을 했던 기억이 납니다. 그 다음에 이제 교회가 세워지고 나가지고 정말 이 꿈에도 그리던 교회가 세워졌잖아요. 그러니까 말씀을 전하고 예배를 드린다라는 것 자체가 너무너무 행복하고 좋아서 정말 내 생명을 다해서 이 복음을 전하리라 이렇게 결정을 했어요. 그리고선 이제 8년을 열심히 정말 교회를 생명을 다해서 섬겼습니다. 그리고 나가지고 지난 12월 달에 세 번째 성전으로 이사를 했는데 이사를 해서 이제 지금은 이제 어떻게 보면 이제 큰 교회가 됐어요. 한 150석이 됐으니까. 그리고 예배가 뭐 많을 때는 한 70명이 온단 말이에요. 정말 하나님이 놀라운 역사를 이루신 거잖아요. 그죠? 근데 말씀을 전하려고 딱 쓰는데 갑자기 깨달아지는 한 말씀이 있는데 저는 교회가 세워지고 제가 성도를 부족하고 연약한 사람들을 다 섬긴다고 생각을 했어요. 그런데 지난 9년을 되돌아보니까 실수투성인 거예요. 그때 당시에는 내가 정말 최선의 선택을 한다라고 고민을 하고 선택을 해서 무언가를 했는데 지나고 나서 보니까 성도들이 오히려 저의 잘못된 선택으로 인해서 고난을 받은 거예요. 시험을 받고 교회를 떠나기도 하고 막 이런 사람들이 있는 거예요. 가만히 생각해 보니까 제가 성도들을 섬긴 게 아니라 성도들이 저를 섬겼더라고요. 그래서 제가 첫 설교하는 날 앞에 서서 그랬습니다. 여러분, 저는 지금까지 제가 여러분들을 섬긴다고 생각했는데 저를 섬겨주셔서 감사합니다. 저를 섬겨주셔서 감사합니다. 이 부족한 점, 부족한 허물과 실수투성인 저를 감당해준 여러분 감사합니다. 가만히 보니까 그분들의 믿음이 저보다 훨씬 훌륭한 거야. 그리고 그분들의 마음속에 하나님에 대한 신뢰가 있었기 때문에 저의 연약함을 감당해 줄 수가 있었더라고요. 저에게도 아들이 3명이 있습니다. 저는 우리 안나 선교사는 아이들이 10살이 될 때까지 매일 저녁 아무리 피곤해도 매일 저녁 잠자기 전에 성경을 읽어줬어요. 대단한 사람입니다. 저는 한 달에 한두 번 해줄까 말까.
근데 10살 때까지는 매일 잠자기 전에 읽어주는 거야. 그러니까 애들이 잠자기 전에는 또 엄마한테 와가지고 성경을 읽어주지 않으면 잠을 안 자. 그래서 저는 어떻게 생각을 했느냐. 우리 아이들은 나와 같은 그런 실수를 하지 않고 믿음 안에서 아무런 문제 없이 속 썩이지 않고 잘 자라겠지. 이렇게 생각을 했어요. 그랬는데 아이들이 사춘기를 거치고 고등학생이 되고 이러면서 반항을 하기 시작하는 거야. 그리고 엄마 아빠 몰래 술, 담배도 먹고 여자친구도 사귀고 마약도 하고. 누구라고는 말 안 해. 그런데 셋 중에 하나는 했어. 둘이 했는지 셋이 했는지는 모르는데 했어, 하기는. 그러면서 제가 불안해지는 거예요. 아니, 이러다가 얘네들 잘못되는 거 아니야? 불안해지는 거야. 겁나는 거야. 그러면서 이제 아이들을 데려다 놓고, 야, 어떻게 네가 그거를 해? 아, 선교사님 죄송. 야, 어떻게 그거를 할 수가, 여기도 아닌데. 야, 어떻게 그거를 할 수가 있니? 이거는 정말 내가 그렇게 수도 없이 얘기를 했는데 그거는 아니지. 근데 아이들이 말을 들어주면 좋겠는데 뭐 그 눈앞에서는 뭐 어떨 때는 막 놔두세요. 내가 알아서 할 테니까. 속으로는 이제 가슴이 찢어지는 거죠. 그리고 나서 이 시간이 하루 이틀이면 괜찮은데 6개월, 1년, 2년이 되니까 정말 사람이 미치겠더라고요. 그래서 제가 하나님 앞에 나가서 기도를 했어요. 하나님, 내가 뭘 잘못했습니까? 내가 자녀 교육을 뭘 잘못시켰습니까? 왜 우리 아이들이 저래야만 되는데요? 이해가 안 되는 거야. 너네들은 이해가 되지. 근데 우리는 이해가 안 돼. 안 했으면 좋겠고 안 할 것 같은 믿음을 가지고 있는데 우리 아이들이 그걸 하는 거야. 그러니까 이제 막 눈물이 나는 거예요, 정말. 그리고 교회, 아니 내 아들들을 다 잃어버리는데 저까지 그 교회 내가 섬기면 뭐해? 막 이런 생각이 드는 거예요. 그러면서 막 금식을 하면서 하나님 앞에 기도를 하는 거예요. 하나님, 어떻게 해야 되는 겁니까 도대체? 내가 어떻게 해야 우리 아이들이 하나님 앞에 돌아옵니까? 이런 기도를 하는데 어느 날 성령님께서 성령의 세미한 음성이 저한테 들려오시는 거예요. 신뢰. 그러면서 그 신뢰라는 것이 해석이 되어지는데 나를 신뢰하라. 그리고 너의 자녀들을 신뢰하라. 그러니까 그 음성을 통해서 하나님의 신뢰가 그냥 제 가슴으로 들어오셨어요. 그러니까 갑자기 아이들의 장래에 대한 두려움이나 그 어떤 막 염려나 걱정이나 이런 것이 싹 사라지면서 신뢰가 내 마음속에 확 들어오는 거예요. 하나님의 신뢰가. 그러면서 제가 하나님, 내가 우리 자녀를 당신의 신뢰로 우리 자녀들을 신뢰하겠습니다. 이렇게 고백을 했어요. 그러면서 그때서부터 제가 우리 이제 아이들의 반응이나 아이들의 말이나 아이들의 행동에 관계없이 아이들을 축복하기 시작했습니다. 너 그렇게 살아도 상관없어.
너는 언젠가 하나님께 돌아올 거야. 하나님이 너를 축복하실 거야. 너는 하나님 떠나서는 살 수가 없어. 하나님의 축복이 너의 죄보다 훨씬 강하시거든. 그러면서 그 하나님의 신뢰를 마음으로 붙잡고 우리 아이들을 축복하기 시작했습니다. 그랬더니 하루아침에 딱 그런 건 아니지만 아주 놀라운 일이 일어나기 시작하는 거예요. 자기들이 알아서 회개를 하고 자기들이 알아서 결단을 하고 이제 와서 미안하다, 아버지한테 미안하다 고백을 하고 지금은 교회에서 우리 다윗이 첫 번째 그 로우 프라이스 리더를 하고 우리 둘째가 이제 그 부 리더를 하는 사역의 동역자들이 되었습니다. 그러면서 제가 깨달은 것은 뭐냐? 사람을 살리는 것은 육신의 아버지의 마음이 아니구나. 육신의 아버지의 염려가 아니구나. 육신의 아버지의 조언이 아니구나. 가르침이 아니구나. 나를 향한 하나님의 마음이 우리 자녀를 살리는 거구나. 제 마음속에 그 깨달음이 왔습니다. 사실은 지금도 제 속에는 계속 싸움이 일어나고 있어요. 우리 부모들은 뭐 내가 신앙생활을 잘하든 못하든 그건 상관없어. 우리 아이들은 막 천사같이 되기를 바래. 그러니까 아이들이 뭐 잘못하는 거를 그냥 놓고 보기가 너무 어려워. 그러니까 아이들에게 계속 요구하는 거. 뭐 마치 자기가 자녀들의 인생을 대신 살아줄 것처럼. 그런데 엊그저께 아주 굉장히 제가 쇼킹한 말을 들었어요. 제가 이렇게 노력을 하는데도 우리 둘째가 제가 전화를 하면 가끔 안 받아요. 하도 이상해가지고 다윗한테 물어봤어요. 야, 사무엘이 왜 내가 전화를 하는데 전화를 안 받냐? 그랬더니 다윗이 저한테 와서 하는 말이 내가 사무엘하고 얘기해봤는데 아빠하고 전화를 하면 숨이 막힌대. 숨이 막힌대요. 에? 아, 식은땀이 난대? 뭐 식은땀이나 숨 막히나 그게 그거지 뭘. 그 얘기는 뭐냐? 나는 내려놓으려고 하는데도 아이들이 잘 되고자 하는 그 마음에 뭔가를 자꾸 이렇게 얘기를 하는 거야. 그러니까 얘가 아버지하고 대화하기가 불안한 거야. 싫은 거야. 그래서 제가 어제 우리 원펄리갑 선교사님 어머니의 기도를 듣고 제가 다시 한번 땅을 치며 눈물을 흘리며 통곡하며 회개를 했습니다. 하나님, 죄송합니다. 하나님의 신뢰를 내가 또 잃어버렸습니다. 그 하나님의 신뢰가 나를 지금까지 이렇게 이끌어 오셨는데 마치 내 스스로 의인이 된 것처럼 내가 또 자녀들에게 요구하고 있습니다. 이제 제가 다시는 이래라 저래라 하는 말, 요구하는 말을 하지 않겠습니다. 자녀를 하나님의 신뢰로 신뢰하겠습니다. 자녀를 축복하겠습니다. 이렇게 결단은 했어요. 잘 되겠죠? 그래서 오늘 우리 모두가 하나님의 신뢰를 마음으로 영접하는 저녁이 되기를 축원합니다. 나를 신뢰하시는 하나님.
그리고 또 우리 부모님들은 우리 자녀들에게 그동안 수없이 가르치려고 하고 요구하고 바꾸려고 했던 나의 기준과 나의 관점을 다 내려놓고 하나님, 자녀들을 있는 모습 그대로 받아들이겠습니다. 자녀가 무슨 말을 한다 하더라도, 어떤 행동을 한다 하더라도 나를 지금까지 신뢰해 주신, 참아 주신 그 하나님의 신뢰로 우리 자녀들을 바라보고 축복하겠습니다. 이런 역사가 우리 부모님들 마음속에 임하시기를 축원합니다. 우리 부모님들은 다 여기에 뭐 끌려온 사람도 있고 막 유혹당해서 온 사람도 있고 많이 있을 거야. 우리 어머니 부모님들의 마음 한 가지 소원은 뭐냐? 우리 청년들이, 이세들이 예수님의 사랑을 깊이 영접해서 새 사람이 되었으면, 거듭났으면 하는 것이 우리 부모님들의 마음입니다. 우리 그 소원만 하나님께 올려드렸으면 좋겠습니다. 그 소원만 올려주셨으면 좋겠습니다. 이제 가르치지 않겠습니다. 요구하지 않겠습니다. 내가 지금까지 했던 모든 인간적인 말들이 오히려 우리 자녀들이 하나님께로 오는 것을 막았군요. 이런 깨달음이 우리 선교사님들의 심령 가운데 임하는 저녁이 되기를 축원합니다. 두 번째는 기다림입니다. 우리 13, 14절을 한번 보시겠습니다. 쭉 넘어가서. 예. 그 후 며칠이 안 돼요. 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 다 낭비하더니 다 없앤 후 그 나라에 크게 흉년이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 가서 그 나라 백성 중 한 사람에게 붙여서니 그가 그를 들러 보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 이 말씀은 죄의 결과, 아버지를 떠난 결과가 무엇인가를 잘 설명해 주고 있습니다. 아버지를 떠난 결과가 네 가지인데, 첫 번째로는 그 재산을 다 낭비하였다. 이것에 담겨진 영적인 의미는 무엇이냐? 하나님이 주신 능력, 하나님이 주신 달란트를 세상 것을 위해서 다 그냥 써버리는 것을 의미합니다. 썩을 양식을 위해서 모든 그 사람이 가지고 있는 능력과 달란트를 다 소비하는 것을 의미합니다. 그 다음에 굶주림, 흉년이 들어 궁핍한지라. 이것은 영적인 목마름을 의미합니다. 하나님을 떠난 그 어느 누구도 이 마음속에 충만한 기쁨의 삶을 누릴 수가 없는 것입니다. 예수님께서 사마리아인에게 말씀하셨듯이 이 물을 먹는 자마다 다시 목마를 것이요 내가 주는 물을 마시는 자는 다시는 목마르지 아니하리니 이것은 성령의 선물이 되니라. 생명이 되니라. 하나님을 떠난 인간은 목마름이 있습니다. 우리 예수님을 마음속에 깊이 모시지 않은 우리 마음속에는 목마름이 있어요. 사랑에 대한 목마름, 인정과 칭찬에 대한 목마름, 세상의 재물에 대한 목마름, 뭔가 세상에서 이루어보고 싶은 그 불타는 목마름이 있어요. 근데 그것을 잘못 해석하면 안 됩니다. 그것은 영혼의 목마름입니다. 그 다음에 세 번째는 사람에게 종로를 타는 인생입니다. 사람이 주인이 되는 거예요. 예수님을 떠나고 하나님을 떠나면 하나님이 싫어서 다른 것을 선택했는데
다른 사람이 내 인생의 주인이 되는 겁니다. 다음으로는 사람에게 이용당하는 인생입니다. 돼지를 키우라고 그래가지고 돼지를 열심히 키웠는데 돼지가 먹는 그거를 좀 먹으려고 그랬더니 그것까지 못 먹게 하는 거예요. 사람에게 이용당하는 인생이 되는 것입니다. 다음으로 제가 한번 제가 살아온 인생과 그 다음에 교회에서 지금까지 성도들을 섬기면서 다양한 세대들을 다 섬겨보면서 제가 인생을 한번 5단계로 정리를 해봤어요. 10대는 정체성 혼란의 시간입니다. 우리 10대들 많이 있잖아요. 정체성 혼란의 시간. 나는 누구인가? 내가 왜 이탈리아에 와서 살아야 되는데? 내가 왜 외국인으로 이런 수모를 당하면서 살아야 되는데? 이런 고민을 하는 시간이에요. 그 다음에 20대에는 이제 그 시간이 지나서 이렇게 고민하는 우리 청년들이 있다면 그 시간도 지날 것입니다. 그 다음에 20대가 되어지면 인생의 방향을 결정하는 시간이에요. 내가 무엇을 할 것인가? 어떤 인생을 살 것인가? 그 다음에 30에서 50대로 넘어가면 그때는 이제 인생의 방향이 결정이 돼서 결혼도 하고 일하는 시간입니다. 이때 이제 또 수많은 사건들이 일어나요. 막 어떤 경우는 막 이혼을 하기도 하고요. 어떤 경우는 그냥 결혼도 하지 않고 애를 낳아가지고 혼자 키우는 그런 입장이 되기도 하고요. 뭐 실직을 당하기도 하고요. 배신을 당하기도 하고요. 번아웃이 되기도 하고. 하여튼 이 30에서 50대 사이에 엄청난 일들이 일어납니다. 그 다음에 60대, 70대로 가면은 이제 그것을 다 넘어서 인생을 그동안 있었던 것을 내가 이룬 것을 유지 관리하는 시간이 되어지고 80대, 90이 되어지면 이제 인생을 마무리하는 시간이 되어집니다. 그런데 가만히 생각해 보니까 교회 바깥에 있는 사람들만 이런 인생의 어려움이 있는 게 아니라 교회 안에 있는 예수님을 믿는 하나님의 자녀들도 이런 인생의 어려움들을 동일하게 겪더라는 거예요. 그죠? 우리 다 겪었잖아요. 그죠? 지금도 겪고 있잖아요. 우리 선교사님이 말씀하셨죠. 90%는 사건이고 10%는 뭐야? 어떻게 해석하느냐에 달려. 이 인생의 문제 속에 수없는 인생의 문제, 이 인생 전체 5단계 속에 각 나이마다 단계마다 있는 문제들 속에 있는 하나님의 의도, 하나님의 뜻은 무엇이냐 하는 겁니다. 뭐라고 생각하십니까? 혹시 내가 예수님 믿고 내가 이렇게 예수님을 섬기는데 내가 왜 이런 고생을 해야 돼? 혹시 이렇게 생각하시는 분 계십니까? 이 속에 담겨진 하나님의 뜻은 인생의 여러 가지 문제를 통해서 내 죄를 깨닫는 것입니다. 내 스스로 내 인생의 문제를 해결해 나갈 수 없다라는 것을 깨닫는 것입니다. 그리고 하나님 앞에 무릎 꿇고 나를 의지하지 아니하고 하나님만 의지하는 사람으로 변화되어지는 것입니다. 아멘이십니까? 정말 그렇게 생각하십니까? 여러분들 속에 있는 많은 문제들을 그 문제를 가지고 그 문제를 해결하려고만 그렇게 고민하지 마시고 그 속에 담겨진 하나님의 뜻이 무엇인가 그거를 묻고 그것에 대한 해답을 받는 여러분들이 되시기를 축원합니다. 그 다음에 세 번째로 용서입니다. 용서. 이 아들이 돌아왔어. 이제 이 아들이 정말 이제 돌아왔어요. 아버지가 정말 그 기다리던 아들이 돌아왔어요. 근데 이 아버지가 어떻게 반응을 했습니까? 뭐 저 같으면
설명할 필요도 없죠. 그죠? 우리 같았다면 설명할 필요. 야, 너 그 돈 어땠어? 어디 가서 뭐 했는데? 얼마나 남았어? 아마 이렇게 반응을 했을 거예요. 근데 이 아버지는 그 아들을 보자마자 그 아버지에게 달려가서 다음 넘겨주세요. 넘겨주세요. 20절 넘겨보세요. 다음 넘겨보세요. 예, 위로 올라가서 예, 이에 일어나서 아버지께 돌아가니라. 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞춰. 이 아버지의 이 반응을 통해서 이 아버지가 이 아들을 엄청나게 기다렸다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 이 아버지에게 그 돈을 어떻게 했느냐 물어보지 않았습니다. 그냥 아들을 안고 아들을 안아주는 거예요. 이 아버지는 이 아들을 이미 마음으로 용서를 하신 거죠. 그렇죠? 아버지가 이 아들을 마음으로 미리 용서하지 않았다면 이렇게 못했을 거예요. 그런데 이 아버지는 아들이 돌아온 것 자체가 더 소중했기 때문에 재산에 대해서 물어보지 않고 아들을 마음으로 용서를 한 것입니다. 이 본문에 나타난 아들을 용서한 아버지의 사랑은 바로 우리를 향한 예수 그리스도의 십자가의 용서의 사랑입니다. 예수님께서는 십자가상에서 2000년 전에 이미 우리의 죄를 용서하셨습니다. 이것도 이성적으로는 믿어지기가 너무 어려운 거예요. 예수님이 2000년 전의 사람인데 나는 지금 살고 있는데 어떻게 그 예수님과 나와 지금 연관성이 있단 말인가? 그런데 예수님은 모든 이 사람들이, 모든 인간들이 모든 죄를 십자가상에서 감당을 하신 겁니다. 그러면서 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으시면서 아버지여 저들의 죄를 용서하여 주시옵소서. 저들이 하는 일을 알지 못함이니이다. 이렇게 예수님께서 앞으로 모든 전 인류의 죄를 십자가상에서 감당하시면서 이미 용서해 놓으신 겁니다. 아멘. 그러면 이 예수님의 십자가의 용서가 나와 어떤 인격적인 관계성을 맺기 위해서 우리가 해야 될 것은 무엇이냐? 그것에 대한 것은 아주 단순한, 내가 나의 죄를 깨닫고, 뭐를 한다고요? 죄를 깨닫고, 죄를 다 같이 하겠습니다. 죄를 깨닫고, 그 다음에 죄를 고백하는 거야. 죄를 고백하고, 그래서 죄를 깨닫고 죄를 고백한다. 다 같이 하겠습니다. 시작. 하나님 없는 인생, 하나님을 떠난 인생, 내 인생 내가 살겠다, 내 계획대로 살겠다, 살았을 때에 발생되어지는 수많은 인생에서 발생되어지는 문제들을 통해서 내가 죄인이구나, 하나님 없이는 살 수 없는 존재구나, 그 죄를 깨닫고 죄를 인식하고 죄를 고백하는 것이 첫 번째입니다. 아멘. 이해가 되세요? 두 번째, 나의 죄를 예수님께 회개하는 겁니다. 하나님, 내가 지금까지 예수님을 잘못 알았습니다. 내가 지금까지 예수님 없이 내 인생을 혼자 살 수 있다고 생각을 했습니다. 내가 지금까지 예수님을
부인했습니다. 하나님, 이것이 죄라는 것을 몰랐습니다. 이제 죄가 무엇인지 알겠습니다. 저의 죄를 용서해 주시옵소서. 죄를 회개하고 그 다음에 예수님의 용서의 사랑을 받아들이는 겁니다. 두 번째가 뭐라고요? 죄를 회개하고, 다 같이 하겠습니다. 시작. 죄를 회개하고 용서를 받아들이는 것이다. 용서를 믿는 것이다. 아멘. 아멘. 세 번째, 인생을 결단하는 것입니다. 내가 지금까지 하나님 없이 내 뜻대로 살았던 것에서 돌이키고 이제는 내가 예수님을 따르는 삶을 살겠습니다. 마음에 결단을 하고 예수님을 따르는 삶을 시작하는 것입니다. 뭐 하는 것이라고요? 결단하는 것이다. 내 인생을 예수님께 드리는 것이다. 뭐 한다고요? 내 인생을 예수님께 드리는 것입니다. 이 세 가지가 우리가 할 수 있는 모든 전부예요. 이것을 오늘 이 밤 예수님 앞에 들고 나아가서 고백하는 여러분이 되시기를 축복합니다. 이것을 우리가 진심으로 마음으로 하면 내 영 속에 성령님께서 역사하셔서 예수 그리스도의 십자가의 사랑이 내 마음속으로 깨달아질 것입니다. 예수님이 나와 전혀 상관이 없는 분이 아니라 바로 나의 죄를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 분이었구나. 이것이 내 가슴 속으로 들어오는 역사가 오늘 이 밤 일어날 것입니다. 아멘. 우리 청년들 이해됐어요? 이거 이해 못하면 안 돼. 이거를 마음속으로 굳게 붙잡고 이 역사가 오늘 밤 내 마음속에 내 심령 가운데 일어날 때까지 하나님 앞에 들고 나가 울부짖어야 되는 거예요. 이것이 없이는 여러분은 죽은 자들인 거예요. 영적으로 죽은 자들인 것입니다. 오늘 이 밤 정말로 이 곳을, 이 헤르못을, 이 거듭남의 역사, 이 구원의 역사, 돌이킴의 역사가 없이는 하나님, 내가 다시 돌아가지 않겠습니다. 내가 이제 내 인생 하나님 앞에 정말 진실되게 주님 앞에 나아가서 기도하며 울부짖겠습니다. 하나님, 나를 만나주세요. 하나님, 나도 만나고 싶어요. 예수님의 십자가의 사랑을 깨닫고 싶습니다. 울부짖는 여러분 한 분 한 분이 되시기를 예수의 이름으로 축원합니다. 아멘. 반드시 오늘 이 밤 그 기적의 역사가 일어날 것입니다. 그러면 기도하는 가운데 이제 예수님의 음성이 들리실 거예요. 내 사랑하는 아들아, 내 사랑하는 여호수아야, 내 사랑하는 에스더야, 내가 너의 죄를 위하여 십자가에 못 박혀 죽였다. 내가 너를 정죄하지 않으니 다시는 가서 그 죄를 범치 말라. 여러 가지 다양한 음성이 들릴 것이고 그것이 내 가슴 속에 깨달아지는 역사가 일어날 것입니다. 그러면 그 거듭남을 통해서 예수님이 내 가슴으로, 내 삶 속으로 들어오시는 겁니다. 할렐루야. 이 아들이 돌아왔어요. 그러니까 그 아들에게 넘겨주세요. 빨리 넘어가서 네. 이 아들에게 아버지가 네 가지를 줍니다. 이 아들을 이제 처음에 와가지고 막 끌어안고 눈물을 흘리고 이제 기쁨을 나눴어요. 그 다음에 이제 이 아들을 향해서 아들 먼저 목욕시키고 자, 가서 세수하고 와라. 좀 냄새는 난다. 다니엘아, 미안하지만. 그래서 이제 샤워를 싹 하고 나오니까 그 다음에 이제 새로운 옷을 갖다가 주고 반지를 껴주고 손에는 반지를 껴주고 새 신발을 신겨주고 그 다음에는 막 소를 잡아라. 그래서 소를 잡아가지고 대잔치를 벌여줍니다. 이것에 담겨진 영적인 의미가 무엇이냐? 이 반지는 시작과 끝이 없는 하나님의 언약입니다. 너는 내 것이다. 너는 내 아들이다. 내 피가 너를 구원하였다. 어느 누구도 너를
다시는 내게서 빼앗아가지 못할 것이다. 그 다음에 새 옷은 그 사람의 새로운 신분을 의미합니다. 그전에는 정말 집에 있을 때 아들과 같이 살았지만 그냥 아들인 척만 했어요. 근데 그 다음에 그 죄를 통해서 자기의 죄를 깨닫고 이제는 정말 아들이 된 거예요. 그래가지고 이제 아들에게 새 옷을 입혀주는 겁니다. 너는 이제 내 아들이다. 너는 내 상속자다. 엄청난 일 아닙니까 이거? 오늘 새 옷을 받는 역사가 일어나기를 축원합니다. 새 옷을 받아야 되는 거예요. 흰 옷 가지고는 안 돼. 찢어진 옷으로는 안 돼. 아, 그거 말하는 거 아니고. 옛날 찢어진 옷 말이야. 냄새나는 옷 말이야. 더러움에 범벅이 된 옷 말이에요. 그 옷 가지고는 안 되고 예수님이 주시는 새로운 옷을 받는 여러분이 되시기를 축원합니다. 그 다음에는 새 신발을 받았어요. 새 신발이 뭐예요? 우리 옛날에 요즘은 뭐 그런 거 없지만은 돈이 하도 많아가지고 새 신발 사고 신고 싶을 때 아무 때나 사 신지만 옛날에는 학교를 들어갈 때 새로 이렇게 학교를 들어가면 그제서야 신발 하나 받았어. 고무신 그것도 이런 좋은 신발이 아니라 하얀 고무신, 검은 고무신. 무슨 말인지 알아요? 고무신? 구미. 영어로는 뭐예요? 러버 슈즈. 이거를 선물로 해줬어요. 그건 뭐냐? 너 이제 초등학생 되었지? 너 이제 김나지움 학생 되었지? 야, 이 새 신발 신고 학교 잘 다녀라. 이런 의미예요. 새로운 인생의 출발을 의미하는 겁니다. 그 다음에 손을 잡아가지고 잔치를 벌입니다. 그러면서 우리 먹고 마시자. 죽었던 다음 넘겨주세요. 우리가 먹고 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작. 우리가 먹고 즐기자. 이 내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 아멘. 뭐예요? 우리가 먹고 즐기자. 내 아들이 죽었었어요? 그 무슨 의미예요? 아니 멀쩡하게 살았다가 바깥에 나와서 들어온 것뿐인데 왜 나를 죽었다고 그래? 영적으로 죽었었다라는 의미예요. 영적으로 하나님과 분리되었었다라는 의미입니다. 그런데 이제 회개를 통해서 예수 그리스도를 내 구주로 영접함으로 말미암아서 하나님의 자녀가 되어가지고 영적으로 다시 살아나서 하나님의 자녀가 된 것을 영적으로 살아났다 이렇게 표현을 하는 겁니다. 이제 우리가 먹고 즐기자. 내 아들이 죽었다가 다시 살아났으며 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 아멘. 한 사람이 회개하고 예수 그리스도를 주여 그리스도로 영접할 때 천국에서 잔치가 벌어집니다. 내가 그렇게 중요해? 그렇게 중요해? 조이야, 네가 그렇게 중요해? 아멘. 그렇게 중요하지. 우리 옆 사람한테 얘기합시다. 내가 중요해. 너는 소중한 사람이야. 내가 회개할 때 천국에서 전치가 벌어져. 예수님이 너무너무 좋아하셔. 예수님이 눈물을 흘리면서 너를 맞이해 주셔. 너를 위해서 천국 잔치가 벌어지고 있어. 당연히 너는 소중한 존재이고 말고. 이 역사가 정말로 오늘 이 밤 이루어지기를 축원합니다. 하나님은 우리를 축복해 주기를 원하시는 분이십니다. 하나님은 우리가 잘되고 잘되기를 바라시는 분이십니다. 하나님은 우리가 행복하기를 원하시는 분이십니다. 하나님은 우리가 그냥 가난하게만 살다가 매일 그냥 돈 꾸고 어렵게만 살기를 원하시는 분이 아니십니다. 하나님은 우리를 축복해 주기를 원하시는 분이십니다. 하나님은 우리를 통해서 세상을 변화시키는 세상의 지도자로 쓰기를 원하시는 분이십니다.
여러분들은, 우리 청년들은 이 시대의 지도자예요. 영적인 지도자란 말이에요. 뭐 유명한 그런 폴리티커가 안 돼도 괜찮아. 그게 중요한 게 아니야. 나 한 사람을 통해서 내가 예수 그리스도를 알고 예수님을 모르는 자들에게 예수 그리스도의 십자가의 사랑을 전해주는 것, 그 사람의 인생이 가장 값진 인생인 겁니다. 아멘. 아멘. 말씀을 맺겠습니다. 하나님의 마음, 우리를 향한 하나님의 마음, 하나님은 나를 신뢰하십니다. 여러분 스스로에게 그것을 말해보세요. 하나님은 나를 신뢰하십니다. 다 같이 해보겠습니다. 하나님은 나를 신뢰하십니다. 나의 연약함과 상관없이, 나의 허물과 실수와 상관없이 하나님은 나를 신뢰하십니다. 하나님은 나를 기다리십니다. 나의 연약함을 깨닫고 나의 죄를 깨닫고 내 스스로 내 인생을 살아갈 수 없다라는 것을 고백할 때까지 수많은 상처와 아픔과 절망과 좌절의 강을 건널 그 순간을 통해서 나는 아무것도 할 수 없다라는 그것을 깨달을 때까지 우리 주님은 나를 기다리십니다. 우리 자기 스스로에게 말해봅시다. 하나님은 나를 기다리십니다. 하나님은 나의 모든 허물과 약점을 다 십자가상에서 용서하셨습니다. 이제 내가 예수 그리스도를 주요 그리스도로 영접하면 그 어떤 죄책감이나 어떤 과거에 내가 잘못했던 것도 다 용서를 하셨기 때문에 그거에 내가 얽매여 있을 필요가 없는 거예요. 우리 내 스스로에게, 우리 하나님께 그 고백을 했으면 좋겠습니다. 하나님은 나의 모든 죄를 용서하셨습니다. 우리 청년들, 우리 엄마 아빠들만 말씀하시지? 청년들 한번 해봅시다. 하나님은, 짧게 해줄게. 하나님은, 크게 말 좀 해봐. 아까 놀 때 보니까 막 크게 하더만. 하나님은, 오, 좋아. 다시. 하나님은 나의 모든 죄를 용서하셨습니다. 아멘. 내 마음에 죄책감이 들어올 때, 내 마음에 수치심이 들어올 때, 그 수치심을 향하여서 내가 선포하는 거예요. 하나님은 나의 모든 죄를 용서하셨습니다. 예수님이 십자가상에서 다 용서하셨습니다. 네 번째로, 하나님은 나를 축복해 주기를 원하십니다. 우리 다 같이 하겠습니다. 하나님은 왜 내 목소리보다 조금 커야지. 나는 마이크가 있어서 그런가. 하나님은 나를 축복해 주기를 원하십니다. 우리 한번 손 올리면서 해봅시다. 하나님은 나를 축복해 주기를 원하십니다. 말이 잘하지 혀가 안 돌아가니까 할랄라시 할랄 막 욕을 하고 그러는데 우리 네 가지를 다 해봅시다. 하나님은 나를 신뢰하십니다. 하나님은 나를 기다리십니다. 하나님은 나의 죄를 다 용서하셨습니다. 하나님은 나를 축복해 주기를 원하십니다. 우리 다 같이 이 네 것을 선포하겠습니다. 시작! 하나님은 나를 신뢰하십니다. 하나님은 나를 기다리십니다. 하나님은 나의 모든 죄를 용서하셨습니다. 하나님은 나를 축복해 주기를 원하십니다. 아멘. 우리 하나님께 영광의 박수를 돌려드리겠습니다. 오늘 하나님께서 하신 말씀을 잃어버리지 마세요. 여러분의 가슴에 움켜잡으세요. 이것을 움켜잡고
찬양하고 기도하는 가운데에 성령님께서 여러분을 만져주실 것입니다. 여러분의 기도를 들어주실 것입니다. 여러분에게 말씀하시고 응답하실 것입니다. 천국의 잔치가 벌어지는 역사가 일어날 것입니다. 지금은 잔치의 시간입니다. 지금은 구원의 시간입니다. 새로운 출발의 시간입니다. 아멘. 우리 다 같이 일어나겠습니다. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내게 주밖에 없네. 주잡이 강같이 흐르고 주 손길 자료하네. 고통받는 자녀 품으시니 주밖에 없네. 주님과 같이 내 맘 만지는 주는 없네. 오랜 세월 찾아 난 알았네. 내겐 주밖에 없네. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hands.
Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you, Jesus. No one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity long and find there is none like you. Let's sing it one more time. There is none. There is none like. I could search for all eternity long and find there is none like you. 우리 다 같이 눈을 감으시고 오늘 주님께서 나에게 말씀하셨습니다. 성령님께서 오늘 나를 초청하셨습니다. 나를 지금 구원의 길로 인도하기를 원하십니다. 하나님 아버지, 지금 이 시간 내 마음의 문을 열어드립니다. 나를 만나 주시옵소서. 내가 지금 이 시간 회개합니다. 하나님 없이 살고자 했던 것, 하나님 없이도 살 수 있다고 생각했던 것들을 지금 이 시간 회개합니다. 그것이 죄라는 것을